पौड़ी धन धन सो गुरसिख कहिए, जो सतगुर चरनी जाए पया। धन धन सो गुरसिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहया। धन धन सो गुरसिख कहिए, जिस हर नाम सुनै मन आनंद भया। धन धन सो गुरसिख कहिए, जिन सतगुरु सेवा कर हर नाम लया। तिस गुरसिख को हऊँ सदा नमस्कारी, जो गुर कै भाणै गुरसिख चलिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां भाई बलवंड जी अते भाई सत्ता जी तिन्हां दी रसना तो उचारण कीती हुई वार जो रामकली राग अंदर है, तिसदी आपां लड़ीवार विचार आरंभ करन जा रहे हाँ। वार दी विचार आरंभ करन तो पहलां जो इस वार दे करता ने भाई बलवंड जी अते भाई सत्ता जी, उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दी गुरु प्रति नेड़ता, गुरु नाल प्यार ते इन्ने सोहणे उन्हां दी सुरत विचों इनकलाबी शब्दां दा गुरु प्रति, गुरु दे प्यार प्रति, गुरु दे सिद्धांत प्रति, गुरु दी शख्सियत प्रति इन्ने सोहणे विचारां दा जन्म होना ये दसदा है कि ये दोनों महान शख्सियत जो भाई बलवंड जी ते भाई सत्ता जी, ये किन्ने वधिया इंसान हो सकते हैं, किन्नी वधिया इन्हां दी सोच हो सकती है। पर आपां जदों इन्हां दे जीवन बारे आम जिहड़ी दंद कथा सुनते हैं, बहुत राइटरां ने इंज भी कहानी बना के पेश की है भी ये कुछ माया बदले गुरु नाल नाराज़गी प्रगट करते हैं। एडी उच्ची सोच के मालक, एडी उच्ची शख्सियत के मालक होण ते वो कुछ छिलड़ां बदले गुरु दे नाल अपना आप नूं दूर नहीं कर सकते, नाराज़ नहीं हो सकते। क्योंकि जदों आपां कोई दाल सब्जी बनाउने आ, कोई चौल बनाउने आ, ते जिहड़ियां घरां 'च सियाणियां मावां हुंदियां ने, वो सारे चौल सारी दाल बाहर कढ के नहीं वेखदियां, वो कड़छी मुद्धी करके एक चौलों के दाणे नूं फेंह के वेख लैंदियां भी चौल तैयार हो गए ने कि नहीं हो गए। इदां ही जदों असीं ये महान जिहड़े व्यक्ति होए ने, महान सोच के मालक होए ने, इन्हां दे जीवन की एडी वड्डी, क्योंकि वेखो जिस महान ग्रंथ नूं असीं नमस्कार करते हैं उहदे विच इन्हां दी उचारण की हुई जिहड़ी वार है उन्होंने दर्ज करना, ये तो पता लगता है कि ये किड्डी उच्ची सोच के मालक होणगे, किन्नी इन्हां दी महान स्थान होएगा गुरु के घर दे विच, ते किन्नी इन्हां दी नेड़ता होएगी। आपां इत्थे ये वेखना है भी ये किस गुरु दे वक्त ये भाई सत्ता ते बलवंड जी जिहड़े ने वो गुरु घर दे विच आउंदे ने, ते किहड़ा जरिया बनदा है, किस तरीके नाल ये गुरु के घर दे विच ये प्रवेश हुंदे ने, किद्दां इन्हां दे अंदर गुरु प्रति प्यार डुल पैंदा है। ये आपां अज दी विचार जिहड़ी है रल मिल के साझी करनी है। जदों आपां इन्हां महान योद्धियां दा कुर्सीनामा वेखदे हां, जदों आपां इतिहास विचों पढ़न की कोशिश करते हैं, तां सहीजे सानूं पता लगदा है कि जिहड़े भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी जिहड़े हन, ये दोनों ताए ते चाचे दे पुੱਤ ने आपस विच। भाई बलवंड जी जिहड़े सन ये वड्डे सन उम्र दे विच, ते भाई सत्ता जी जिहड़े ने वो 2 साल उम्र दे विच छोटे सन। इन्हां दे दादा जी जिन्हां दा नाम इतिहास विच जिहड़ा है वो कर्मवंत करके आउंदा है, कर्मवंत कर्मा, ते इन्हां दी दादी जी जिहड़े हन उन्हां दा नाम सुजानी जी करके इतिहास विच लिखिया मिलदा है। उस तो बाद जिहड़े भाई धनवंत जी धन्ना करके जिन्हां दा नाम आउंदा है, भाई धनवंत धन्ना, ये भाई बलवंड जी दे पिता दा नाम है। बंतो करके नाम आउंदा है भाई बलवंड जी दी माता दा। इन्हां दे घर विच भाई बलवंड जी दा जन्म जिहड़ा है वो 23 फरवरी 1528 नूं जिहड़ा है वो हुंदा है। ननकाणा साहिब दे लागे नूरखेड़ी पिंड है जो जिथे इन्हां दे नानके सन, नानके घर दे विच भाई बलवंड जी दा जन्म हुंदा है। ते भाई बलवंड जी दे घर दे विच
फिर 4 बच्चों का जन्म होंदा है। भाई बलवंत जी तो एक छोटे भरा भी सन, क्योंकि जो भाई धनवंत जी के घर वेखते हैं उन्होंने 2 बेटे ने, एक भाई बलवंत जी है तो एक किरपावंत जी करके नाम ही आता है, वो छोटे सन भाई बलवंत जी तो। भाई बलवंत जी के अगे 4 साहिबजादे ने जिहड़े इतिहास में आउंदे ने। इदां ही दूजे बन्ने भाई सत्ता जी है। भाई सत्ता जी के पिता का नाम पतवंत करके इतिहास में आता है, पतवंत। छोटा नाम सुगा करके भी लिखिया मिलता है। तो उन्हां दी माता का नाम फरहान है। फरहान अते पतवंत इन्हां दोनों के घर में भाई सत्ता जी का जन्म जिहड़ा है वो 1530 दे विच हुंदा है, यानी कि 28 च भाई बलवंत जी का जन्म होंदा है, 30 दे विच भाई सत्ता जी का जन्म होंदा है। 2 साल भाई सत्ता जी भाई बलवंत जी तो उम्र दे विच छोटे सन। तो इस तो बाद जिहड़े भाई सत्ता जी हैं उन्हां दा जदों विआह हुंदा है उस तो बाद उन्हां दे घर विच 4 पुत्रां दा जन्म होंदा है तो एक बेटी का जन्म होंदा है। जिहड़ी उन्हां दी बेटी है उहदा इतिहास विच नाम फुरहाइया करके इतिहास विच लिखिया मिलता है, जो 1563 के लगभग उहदा जन्म जिहड़ा है वो सानूं इतिहास विचों लिखिया मिलता है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी तो 2.5 तो 3 साल उम्र दे विच छोटी है भाई सत्ता जी की बेटी है। तो पता लगता है कि ये पूरा परिवार, जिवें भाई बलवंत जी के 4 बेटे, भाई सत्ता जी के 4 बेटे तो एक बेटी, तो गुरु अर्जन साहब महाराज हुणी 3 भरा, ये पूरे परिवार दे विच, क्योंकि आप अगे जाके वेखांगे भी किड्डी सोहनी ये इन्हां दी अटैचमेंट सी। जिहड़े रवाबी सन ये गुरबाणी का कीर्तन गाउण वाले, इन्हां दी किड्डी सोहनी अटैचमेंट सी गुरु दे नाल, गुरु दे घर दे विच, भी किद्दां फरहाइया जी दा जिहड़ा बचपन किद्दां गुरु दे घर विच बीतिया, किद्दां ये भाई सत्ता जी दे नाल बैठ के बचपन तो ही बाणी दा कीर्तन करते रहे, तो किद्दां अपने अपने हत्थीं गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने फिर ये भाई सत्ता जी की बेटी का जिहड़ा सिੱਖੀ रवायतां मुताबक मुड़ के विआह भी किया है। तो खैर ये आपां अगे जाके विचारांगे। ये तो सिर्फ इन्हां दा कुर्सीनामा सी कि भाई बलवंत जी के भी 4 बेटे ने, भाई सत्ता जी के 4 बेटे तो एक बेटी, यानी कि इन्हां दोवां परिवारां दे विच पूरे खानदान दे विच 8 पुत्र ने तो बेटी सिर्फ एक है। इहदा अर्थ कुदरती गल है, जदों अपने परिवारां च किते एक बेटी होवे तो वो सारियां दी लाडली मन्नी जाती है, बड़े प्यार नाल पाली जाती है, तो सारियां दी उहदे प्रति खिच हुंदी है, क्योंकि सारे भरा उत्ते जान वारन तक जाते हैं। तो ये भी इतिहास लिखे मिलता है कि जिहड़ी फुरहाइया जिहड़ी भाई सत्ता जी की बेटी सी वो गुरु अर्जन साहब जी नूं भाई जान कह के बुलाउंदी सी, यानी कि भरावां वाला प्यार अटैचमेंट। एक बने गुरु की शख्सियत, दूजा भाई जान। किन्ना प्यार होएगा ये भाई सत्ता ते बलवंत जी का गुरु के घर दे नाल, इस महान शख्सियत नाल। ते इस तो पता लगदा कि इन्नी सोहनी विचार उन्हां दी सुरत विचों निकलनी, तो इन्ना जोग स्थान उन्होंने उस महान ग्रंथ विच लैना, जिस ग्रंथ नूं अज असी बड़े माण नाल सिर झुका के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहने। तो पता लगता भी ये कोई आम नहीं सन, बड़ी उच्ची सोच दे मालक सन भाई सत्ता ते बलवंत जी। तो खैर जिहड़ी आपां गल कर रहे भी इन्हां दा गुरु घर दे विच आउण दा सबब किदां बणिया। पहली बार ये धन गुरु अंगद साहब महाराज जी के दरबार विच भाई मरदाना जी के जोड़े 2 बेटे सन, भाई सुजादा जी ते भाई रजादा जी, इन्हां दोनों के राही जरिया बनता है कि भाई सत्ता ते बलवंत जी इन्हां दी उम्र उदों लगभग 15 ते 17 साल। 15 साल भाई सत्ता जी की है तो भाई बलवंत जी की उम्र उस वक्त 17 साल की है। 1545 दे विच, क्योंकि आप जो हिस्टरी में पढ़ते हैं 1539 के विच गुरु नानक साहब महाराज जोती जो समा जाते हैं। उस तो बाद 1539 तो बाद बाबा लैणा जी धन गुरु अंगद साहब महाराज बन के जिम्मेवारी चक के गुरियाई की वो प्रचार करते हैं, करतारपुर तो खडूर साहब आ जाते हैं। तो 1500 यानी कि अर्थ होया कि जो 1539 में गुरु नानक साहब जोती जोत समाए ने, गुरु अंगद साहब खडूर साहब आ गए ने, तो 6 साल बाद ही इन्हां दा आउणा खडूर साहब की धरती पर होया भाई मरदाना जी के दोनों साहबजादियां दे राही। तो 1545 में आउंदे ने, तो गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु 5वें पातशाह तक इन्हां ने बहुत सोहणे तरीके नाल गुरु घर की सेवा की है। उत्थे बैठ के बाणी जो पहली बार इन्होंने इत्थे आण के रचनावां गाईयां ने, बाणी गाई है, तो इहदा अर्थ भी किन्ने प्रभावित होए होणगे गुरु साहब। गुरु अंगद साहब तो बाद इन्होंने गुरु अमरदास महाराज जी के दरबार दे विच भी ये रचनावां गाईयां। इस तो पता लगता कि जदों उन्होंने पुत्री कौल ना पालियो कर पीरों कन मुरटिए दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचैन छटिए वर्गियां विचारां लिखियां होणगियां। तो जिहड़े श्री चंद के पैरोकार होणगे, जिहड़े
ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਫੁਰਹਾਈਆ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ 17, 18, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਹਾਈਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਜੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 63 ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 65 ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਮੇਵਾ ਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਵਾ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੇ ਭਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤੁਕ ਬਦਲਤੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਪੋਚ ਕੇ ਕਰੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣੀ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਖਾਣੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਰੈਕਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਪੀਸਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਫੇਂਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਵਾਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਥੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੂਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਹ ਸਾਖੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੀ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਭੇ ਸੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਹ ਦਾੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਵਧਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾ ਬਾਣਾ ਦਿਉਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸੋ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਸਿਧਾਸਣ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਾ ਵਾਸ ਬਹਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਂਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵਾਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ, ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਪਲੀ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇੜ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਗਈ ਬੱਚੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋਖੀਮ ਦੇ, ਦੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਂਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋੜ ਸਥਾਨੀ ਨੀਮਤੇ। ਇੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ MP ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਕਬਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, MLA MP ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ 'ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 1620 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1615 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਤੋਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੋਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਫਿਸਰ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ SSP ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ SHO ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ DSP ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕੀ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਉਹ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਜੋਤ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ। ਜੋਤ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਉਹ ਵਾ, ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਰਵਾਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਵੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਦੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਆ। ਤੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਹੀ ਪੀਰ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੋਹੀ? ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਲਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਹਿਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉਚੰਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜ ਕਿਉਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਥੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਤਨ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਧਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿੱਟਿਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਮ ਟਾਵੇਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਕਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜ ਕੇ ਰਤਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਣ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੇਵਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੋਤਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੇਵਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ,
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਅਖਵਾਉਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਅਖਵਾਉਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਸੁਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਹੋ, ਅਥਾ ਹੋ, ਅਤੋਲ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ, ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੇ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਜਾਰਿਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ, ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੇ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚੈਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ 1545 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ 1574 ਵਿੱਚ 1534 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 34 'ਚ 74 'ਚ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਤਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1620 ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1620 ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1620 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬੋਰ, ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਮਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਇਆ ਹੈ, ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1620 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1615 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 92 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਵਾਧ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੋਜਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛਿਲੜਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।